Good morning, students. Good morning, sir. Okay, Ma. In the previous class, we have started regarding to the determinants of consumer behavior or the factors that influence regarding to the consumer behavior. In that context, already we have completed regarding to the economic determinants as well as the psychological determinants. Before going to the class, let us make sure that other students are also going to join. Before that, let us try to recollect the points that we have discussed in the earlier class. Right. So economic determinants comprise regarding to the personal income, family income, consumer income expectations, consumer liquid assets, consumer credit, the level of standard of living. That means whatever the personal income that you are going to gain either in the form of salary, wages, or any investments that you have been happen in any sort of financial intermediaries or so on. So the income that you are going to gain is called as family income, and the total income what the family is earning is called as family income. The family income comprises of regarding to you personally, your father, mother, your siblings, and if you were married wife. In such manner, whatever the total income the family that it is going to earn over, that is called as family income. And consumer income expectations is nothing but the future expectations what you are going to be happen either in the form of growth regarding to the salary, the perks, or regarding to any bonus in the form of shares. Such expectations what you are going to be happen in future regarding to that factors also, the purchasing behavior will be going upon. And consumer liquid assets, so already I have said that there are two form of assets, particularly calling as fixed assets as well as the liquid assets. So the liquid assets means that are going to easily tend into the cash or called as liquid assets. So if you are having more liquid assets, then it will be helpful for you in order to spend over rather than the fixed asset. And the consumer credit is, it is nothing but the seller that he is going to make available regarding to the credit standing for you. It might be an equated monthly installment, or some sellers that they will be giving a very handsome credits of 1 month payment, 2 month payment, quarterly, half yearly, or annually. Regarding to the standard of credit given by the sellers, then the customers that they are going to purchase over. And finally, the level of standard of living. So in what manner that you are going to expose yourself into the society, that is called a standard of living. So this standard of living, it will be completely based regarding to your personal as well as the family income. So the more the standard of living, then the higher cost of goods that you are going to purchase over. And the low standard of living, then definitely the purchasing power, that means the purchasing power will be low and the less standard of living will be happen. So these are the factors that comprises regarding to the economic determinants. And next comes regarding to the psychological determinants. In psychological determinants, already I have said that the motivation, this psychological determinants completely it is based regarding to the mindset of the consumers. So how the consumers that they are going to think over while they are going to purchase the goods and services. The first and foremost thing is the motivation. The highly motivated consumers, then definitely that they are going to purchase in bulk manner, and less motivated they are going to purchase in very least manner. Here we have taken a scenario regarding to the Maslow's need theory. Already in motivation factors, there are so many theories proposed by so many expert people, not only like Maslow, but Haber's, at the same time McGregor, like that. So many philosophers that they have suggested so many motivational theories. But
primarily here we are taking one particular theory regarding to the Maslow's need theory. That means here completely the Maslow, he has concentrated regarding to the needs of the consumers. First of all, the consumer, he will be giving priority regarding to the basic needs like food, water, shelter, cloth. If those needs are going to be satisfied, then he will be giving priority to the safety needs like employment security, or like health insurance or accidental insurance, in such manner. Next, he will be moving towards the top manner. In such manner, the spending level will be happen regarding to the need that he is going to be happen. And next we have come regarding to the perception. So perception is nothing but the way that you are going to think regarding to particular thing. Here the perception and communication, already that we have said that. So communication can be given through different forms of media. Particularly a very good example that we have taken regarding to the advertisement. Through advertisement that we can communicate our products to the consumers. Here in big manner that you are going to communicate, the more manner the product will be reaching towards the consumer. So in such manner, we can think that the more communication is going to be happen, the customer, he will be getting the knowledge regarding to our products, and that he is going to purchase. And next comes regarding to product and brand perception. That means when we are going regarding to the brand, then definitely the customer, he will be feeling somewhat of safety and security, because already we are making difference of our product with making separation of our product with our competitor. For that, the customer, he will be feeling very much satisfied regarding to the brand that we are going to build over, because the brand, it is giving some sort of assurance regarding to quantity, quality, price, and wherever that you are going to purchase, when this brand that you are going to build over, then definitely the same kind of quality, quantity will be that you are going to purchase over. And next comes regarding to the price perception. Here the customer, that he will be feeling over that when more price has been happen over the high quality good that it has been happened, and the less price that you are going to fix to your product and services, then it will be happen regarding to the least quality, or we can say that wavelength goods that in form of economic scenario. And finally, the perceived risk. In perceived risk, functional risk as well as psychological risk. That means when I am going to purchase the product, I am going to think that either this product is going to survive my need or not. That is called as functional risk. And psychological risk means here when I'm going to use that product, if any irritations or any side effects that it is going to be happen, is called as psychological risk. Up to here that we have concluded in the earlier classes. I think the participants have not yet climbed over. It is just only 17. Okay. Students, up to here, I have made a rough revision. Any doubts regarding to these topics, ma? అమ్మా ఇక్కడ దాకా ఇంతకు ముందు క్లాసెస్లో మనం చెప్పుకునేదే ఒక రఫ్ రివిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది. గ్యాప్ వచ్చినందుకు ఏ పాయింట్ అయినా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలా అండి? If not, I am going to continue the class. Shall I continue the class, ma? Yes, sir. Okay. Thank you, Ramlingam. Right. Right. So here, today we are going to discuss the new thing. That means we are continuing the same topic. So the third one, in the psychological learning. So learning is the process of acquiring the knowledge. See, consumer behavior is also a process of learning regarding to the consumer attitude. ఇక్కడ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకోవడాన్ని మనం లెర్నింగ్ అంటాం. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నాకు సెల్ ఫోన్ యాక్సెస్ చేయడం రాదు. ఒకవేళ నేను నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అంటే నేను ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అనేది కూడా ఇక్కడ నేను నేర్చుకుంటున్నాను. ఎందుకు? వాడు ఎప్పుడు కొంటున్నాడు, ఎలా కొంటున్నాడు, ఎందుకు కొంటున్నాడు, దేనికోసం కొంటున్నాడు, ఇదంతా నేను స్టడీ చేస్తున్నాను అంటే నేను తెలుసుకుంటున్నాను. కన్జ్యూమర్ ఒక బిహేవియర్ గురించి, వాడు ఒక యాటిట్యూడ్ గురించి నేను తెలుసుకుంటున్నాను. మరి తెలుసుకుంటున్నాను అంటే ఐఎమ్ గెయినింగ్ ద నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ టు ద కన్జ్యూమర్. సో డెఫినెట్లీ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ that you are going to learn regarding to the needs, wants, aspirations, desires of the
customer. So in that manner, how we can learn regarding to consumer? Once again, in four particular things that we can learn over. So ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే డ్రైవ్, క్యూ, రెస్పాన్స్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, ఈ విధాలుగా మనము కన్జ్యూమర్ గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్స్ మనం ఎర్లీగానే మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఎక్కడ అంటే ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. వెన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎ ప్రోడక్ట్ అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ స్టేట్మెంట్ దట్ వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ నీడ్ ఆర్ వాంట్, నువ్వు ఒక వస్తువుని ఎప్పుడు కొంటావు, వస్తువుని కానీ సర్వీస్ని కానీ ఎప్పుడు ఆప్ట్ చేసుకుంటావు, ఎప్పుడైతే నీకు ఒక కోరిక ఉందో ఆ కోరికని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఆ వస్తువుని తీసుకుంటావు. ఇంతకుముందు చెప్పాను, నాకు దోశ తినాలన్న కోరిక పుట్టింది, ఆ దోశ తీసుకోవాలి, అది తినాలని కుతూహలం నాలో ఏర్పడింది కాబట్టి నేను అప్పుడు ఆ దోశ ఎక్కడ బాగుంటుంది అనేది నేను సెర్చ్ చేస్తా. సో ఆ విధంగా వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ నీడ్ ఆర్ వాంట్, సో లేకపోతే ఆకలేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి తినాలా, దోశ అయినా తినచ్చు, పూరి అయినా తినచ్చు. సో వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వాంట్ ఆర్ డిజైర్ ఆర్ నీడ్, దెన్ డెఫినెట్లీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎ ప్రోడక్ట్ or goods and services. So in such manner, first of all, drive. Here what it will be happening, which warrants action. Drive ante enti, ninnu action part loki move chestundi. Em action part ki oka example తీసుకుందాం. నీకు ఆకలి లేస్తుంది, లేకపోతే దప్పిక లేస్తుంది. మరి ఆకలి లేసినప్పుడు దప్పిక లేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటిని తీర్చుకోవాలి. ఇంతకుముందే చెప్పాం, నువ్వు ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేస్తావంటే ఒకటి కోరిక కలిగినప్పుడు, లేకపోతే అవసరం అయినప్పుడు. మరి ఇక్కడ హంగర్ అండ్ ట్రస్ట్, ఇది కోరిక కాదు, అవసరం. ఆకలి, దప్పిక, ఇది కోరికలు కావు, ఇవి అవసరాలు. మరి ఇక్కడ ఒక అవసరం అనేది మనకు గుర్తించాము. మరి ఆ అవసరం గుర్తించాము, మరి నెక్స్ట్ ఏంటిది? క్యూ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిమ్యులస్. అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నీకు ఆకలి, దప్పిక లేసింది కాబట్టి నువ్వు దానికోసం నువ్వు వెతుకుతున్నావు కాబట్టి కంపెనీగా నేనేం చేస్తున్నాను, యాజ్ ఎ ఫర్మ్ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఐఎమ్ ఎక్స్పోజింగ్ మై సెల్ఫ్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ యూ కెన్ పర్చేస్ మై ప్రోడక్ట్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, స్ప్రైట్కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఒకడు బాగా దాహం వేస్తుంటాడు, అప్పుడు ఈ స్ప్రైట్ వాడు యాడ్ చూపించి ఈ మా ప్రోడక్ట్ కనుక నువ్వు తీసుకున్నట్టయితే నీ దాహం తీరుతుంది అని చెప్తాడు. పైగా కింద ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చింటాడు, ఇది క్లియర్ అనేసి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ సమ్ సూపీ నూడిల్స్, ఇప్పి సూపీ నూడిల్స్ అని ఒక యాడ్ వస్తుందండి. అది కనుక చూసినట్టయితే ఎ స్మాల్ కిడ్, షీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హంగర్ in evening. So the ad will be promoting you that when you are having small kind of hunger, if you are going to consume my product, that small kind of hunger will be eliminated. ఆ యాడ్ మీరు కనుక బాగా గమనించినట్టయితే ఇప్పి సూపీ నూడిల్స్, అక్కడ ఆ యాడ్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు చిన్న చిన్న ఆకలికి గుడ్ బై. ఎందుకు అంటే మనం కూడా పని చేస్తున్నప్పుడు ఏదో లైట్గా ఫుడ్ మధ్యలో తీసుకోవాలి. మీకు ఇంటర్వెల్ టైంలో క్యాంటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్రెడీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన వాళ్ళు జస్ట్ ఒక సమోసానో లేకపోతే ఒక టాఫీయో ఒక చాక్లెట్ ఒక క్యాండీయో ఏదో ఒకటి తీసుకొని తినడం ఎందుకు, జస్ట్ ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ హంగర్ అనేది ఫీల్ అవుతారు. అందుకు వాడు అక్కడ ఇప్పి నూడిల్స్ కూడా ఏం చేస్తాడు, సాయంత్రం పూట మీకు ఆకలి కనుక వేసినట్టయితే మా ఈ సూపీ నూడిల్స్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మీకు దాహము తీరుతుంది, ఆకలి కూడా తీరుతుంది. ఇన్ దట్ మేనర్ దట్ ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ద నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ టు మై ప్రోడక్ట్ దట్ ఆల్రెడీ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ నీడ్ ఆర్ ఏ వాంట్. నీకు కలిగిన కోరికకు కానీ లేకపోతే నీకు ఉన్న అవసరానికి నా వద్ద సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పేదే క్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఏంటి, రెస్పాన్స్. సో పర్సన్స్ రియాక్షన్ టు ద క్యూస్ విత్ ఇన్ హిస్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్, ఇప్పుడు వాడికి ఆకలి అనేది ఒకటి ఉంది, నీ ఆకలి తీర్చడానికి నా దగ్గర డామినోస్ పిజ్జా ఉంది అని చెప్పుకోవడం ఒక యాడ్. ఇప్పుడు వాడు రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, వాడు వచ్చి కొంటున్నాడా, డైరెక్ట్గా వచ్చి కొంటున్నాడా, ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేస్తున్నాడా, ఒకవేళ పర్చేస్ చేస్తున్నట్టయితే స్మాల్ పీసెస్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాడా, లేకపోతే బల్క్ క్వాంటిటీలో పర్చేస్ చేస్తున్నాడా, లేకపోతే వాడు ఫ్యామిలీ అందరినీ తీసుకొని వచ్చి పర్చేస్ చేస్తున్నాడా, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో పర్చేస్ చేస్తున్నాడా, సింగిల్గా పర్చేస్ చేస్తున్నాడా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్. సో ద పర్సన్స్ రియాక్షన్ టు ద క్యూస్, దట్ మీన్స్ రిగార్డింగ్ టు ద యాడ్ హౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు రెస్పాండ్ ఓవర్. మరి నా యాడ్ కనుక తనకి ప్రాపర్గా రీచ్ అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా రెస్పాన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎదర్ ద ఫుడ్ ఆర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్. అండ్ ఫైనల్లీ రెస్పాన్స్ రివార్డ్, వాట్ ఎవర్ హీ పర్చేస్ ఫస్ట్ ఫుడ్ ఆర్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఈజ్ సాటిస్ఫై హిస్ హంగర్ ఆర్ ట్రస్ట్. నేను ఏమని చెప్పానండి, మీకు కనుక వేసే
వేసవిలో దాహం వేసినప్పుడు మీరు స్ప్రైట్ తీసుకోండి, మీ యొక్క దాహం తీరుతుంది అని చెప్పారు. లేకపోతే మీకు రోజువారీలో ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న ఆకలి దప్పికలు కనుక జరిగినట్టయితే మా యొక్క ఇప్పి సూపీ నూడిల్స్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మీ హంగర్ ట్రస్ట్ అనేది పోతుంది అనేది నా యాడ్ యొక్క కాన్సెప్ట్. మరి ఇవి మీరు తీసుకున్నప్పుడు మీరు వాటి వల్ల సాటిస్ఫై అయ్యారా లేదా? దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫెల్ట్ రిగార్డింగ్ టు ద ట్రస్ట్, then if you have taken my Sprite, either that Sprite is going to satisfy your need, want, desire or not, that is called as reinforcement. మరి నువ్వు నా ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రోడక్ట్ నీ యొక్క కోరికను, వాంఛను, లేకపోతే నీ అవసరాన్ని సాటిస్ఫై చేసిందా లేదా అని చెప్పేది ఫైనల్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్ దిస్ ఫోర్ manner that we are going to acquire the knowledge of the consumer behavior. This is called as learning process. Yes, students, have you understood this particular learning, ma? Yes, sir. Okay, still any more doubts, ma? Or shall I continue to the next topic, ma? అంటే దీంట్లోనే మన సైకలాజికల్లోనే ఇంకొక 4th పాయింట్ వస్తుంది. ఇది అర్థమైంది కదండి, డ్రైవ్ క్యూ రెస్పాన్స్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thanks, ma. Next, attitude. So సింపుల్గా మనం కూడా చెప్తుంటాం, యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? దట్ యు ఆర్ షోయింగ్ యువర్ ఒపీనియన్. So let us see what is attitude in marketing. Consumer attitude may be defined as the feeling of favorableness or unfavorableness that an individual has an object towards an object. అంటే attitude అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మామూలుగా నువ్వు నా క్లాస్ వింటున్నావా వినట్లేదా? వింటున్నావు అనేది నా క్లాస్కి నీకు ఉన్న ఫేవరెటిజం. వినట్లేదు అంటే నా క్లాస్ని నువ్వు వ్యతిరేకిస్తున్నావు. అంటే ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్, మై క్లాస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో either the customer he is having the favoritism, favorable means that you are showing interest regarding to my class or not, is called as attitude. But in your attitude enti, attitude is nothing but your behavior. So in what manner that your behavior, either you are positive in manner or negative in manner, that is called as attitude. Mari ee attitude ni ఏ విధంగా మనము తీసుకోవచ్చు అంటే, once again here we are having 3 things, ma. First one, affective component. That means here we are going to observe regarding to feelings and emotions. Already on the screen I have given one example, ma, but still in order to give a very light example in easy manner regarding to our surroundings, I am going to give another example. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, మీరు మళ్ళీ చదువుకోవచ్చండి ఆ ఎగ్జాంపుల్ని. నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ అని అంటున్నాను. ఓకే, నేను ఏమంటానంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజిట్ టెంపుల్ ఐ ఫీల్ ఇన్నర్ పీస్, ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్నర్ పీస్. నేనేమంటున్నాను, నేను గనక ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళినట్టయితే నాకు మనస్సులో ప్రశాంతత భావం అనేది కలుగుతుంది. ఇది ఏంటి? నా ఒక ఫీలింగ్, ఇట్స్ మై ఎమోషన్. అంటే ఏంటి? నేను గుడికి వెళ్తాను, దేనికోసం వెళ్తాను? మనశ్శాంతి కోసం వెళ్తున్నాను అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ వన్, బిహేవియరల్ cognitive component, the way the attitude we have influences how we act or behave. So ఎలా నువ్వు బిహేవ్ చేస్తున్నావు, ఎలా నువ్వు యాక్ట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుంది, మీరు మళ్ళీ చూసుకోండి. నేను ఆ టెంపుల్ కాన్సెప్ట్ని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్, సో హీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ interest regarding to going to temple, or he is not having any trust regarding to the God also. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి, వాడికి గుడికి వెళ్ళాలన్నా ఇష్టం లేదు, దేవుడి మీద అసలు నమ్మకమే లేదు, కానీ గుడికి వెళ్తాడు. ఎందుకు వెళ్తాడు అంటే అక్కడ ఇచ్చే ప్రసాదం బాగుంటుందని వెళ్తాడండి. Okay, see, that is the act or behave that he is going to be. He is not having any interest in order to visit the temple, or he is not going to offer anything for the God, because he is not having any interest regarding to the God things. But he is still visiting the temple. For what purpose? Because in that temple prasadams are there, very tasteful. For that purpose he is visiting. That is called as cognitive component. First one feeling annam, emotions annam. Second one enti, act or behavior. Final thing, cognitive component. This involves a person's belief or knowledge about a attitude object. మళ్ళీ టెంపుల్కి సంబంధించి చెప్తాను.
ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాడు ఏమంటున్నాడు, వెన్ ఐ గో టు టెంపుల్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బీ ఆఫరింగ్ సమ్ కోకోనట్స్. when I am going to offer the coconuts, then definitely the God will be blessing me. ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాడు ఏమంటున్నాడు, నేను ఖచ్చితంగా గుడికి వెళ్తానండి, గుడికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కొబ్బరికాయ ఖచ్చితంగా కొట్టాలండి, కొడితేనే దేవుడు ప్రసన్నం అవుతాడు, 1000 కొబ్బరికాయలు కొట్టాను అనుకోండి ఖచ్చితంగా దేవుడు ఎగ్జామ్ పాస్ చేపిస్తాడు. ఇది ఏంటి, నా ఒక బిలీఫ్, నమ్మకం. చూడండి, 3 different things I have shown to you. In 3 things the customers, they are moving, actually ఇక్కడ devotees అంటాం, the devotees that they are moving to the temple. In the first one, a devotee, he has visited the temple for the sake of inner peace. In the second, he is moving to the temple for the sake of prasadam. And the third thing, a devotee is moving to the temple and he is offering for the God so that the God will be blessing. ఈ 3 situations లో ముగ్గురు టెంపుల్కి వెళ్తున్నారు. నమ్మకం ఉన్నా వెళ్తున్నారు, నమ్మకం లేకున్నా వెళ్తున్నారు, కొంతమంది నమ్మకం ఉండి లేకపోయినా కానీ వెళ్తున్నారు. మొత్తానికైతే టెంపుల్కి వస్తున్నారు కదా. ఆ టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ జరిగేదే వ్యాపారం. ఆ ముందర టెంపుల్ ముందర మనం చూస్తుంటాం కదండి, టెంకాయల వ్యాపారం కానీ, పూల వ్యాపారం కానీ, బత్తి వ్యాపారం కానీ. సో ఇన్ సచ్ మేనర్ హియర్ వీ కెన్ టేక్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద customer. I hope you have understood this example, ma. The same thing that I have given in different form of examples here. Later you can see. Any doubts regarding to the attitude, ma? Attitude అర్థమైందండి? affective component, behavior, cognitive. Any more explanation required? Yes, students, please do respond, ma. Otherwise, how do I know? Yes, Ramalingam, Sivasai, please go on. Clear, sir. Okay. Are you sure, ma? Shall I continue with the another topic? Yes, sir. Okay. Finally comes regarding to personality. Still we are in the psychological behavior of consumer behavior. Finally, personality. Here personality means, don't think regarding to Mahesh Babu or Sampurnesh Babu, because Mahesh Babu is handsome, beautiful, and Sampurnesh Babu is somewhat little bit less than compared to the Mahesh Babu. Here we are taking regarding to traits. That means this personality here we can take regarding to traits as well as types. So traits ante ikkada enti ante characteristics, aggressiveness, honesty, anxiety, etc. Simple example, particularly in US, when we are going to take example regarding to US, whenever an Apple iPhone that they are going to launch the new product, there the people that they will be trying to purchase the first piece that have been released over by that particular company. That is called as the anxiety. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి, లక్షణాలు. మీరు కూడా ఇంతకు ముందు మనము ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో మనము చదువుకున్నాం, ట్రేడ్ థియరీ, లీడర్షిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మనం చదువుకున్నాం. ట్రేడ్ థియరీ అంటాము, క్యారిస్మాటిక్ థియరీ అంటాము, లేకపోతే మనము ప్యాటర్నల్ థియరీ అంటాం. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ థియరీస్ అనేవి ఉన్నాయండి. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ట్రేట్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. ట్రేట్ అంటే ఏంటి, లక్షణాలు. కన్జ్యూమర్ యొక్క లక్షణాలను బట్టి మనం పర్సనాలిటీని మనము తీసుకుంటాం. అగ్రెసివ్నెస్ అంటే ఏంటి, వ్యతిరేక భావం. హానెస్టీ అంటే ఏంటి, సిన్సియారిటీ. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి హానెస్టీ గురించి. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ టు ద కోల్గేట్ టూత్పేస్ట్. ఆ కోల్గేట్ టూత్పేస్ట్ కనుక మీరు యాడ్ చూసినట్టయితే, వన్ పర్టికులర్ ఉమెన్ షీ విల్ బి గివింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ దట్ మై గ్రాండ్ మదర్ హ్యాస్ యూస్డ్ కోల్గేట్, మై మదర్ హ్యాస్ యూస్డ్ కోల్గేట్, ఐ ఆమ్ యూజింగ్ కోల్గేట్, మై చైల్డ్ విల్ బి యూజింగ్ కోల్గేట్ అండ్ మై గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ విల్ బి ఆల్సో యూజింగ్ కోల్గేట్. ఆమె చెప్తుంది, మా అమ్మ వాడింది, నేను వాడాను, నా పిల్లలు వాడతారు, వాళ్ళ తర్వాత పిల్లలు
తరాలు అంటే 5 generations definitely that they are going to stick on regarding to same product. It is called as honesty or consumer loyalty. Anxiety, ఉద్రేకం అంటే కొత్తగా ప్రోడక్ట్ వస్తే ముందు నేనే పర్చేస్ చేయాలి. ఈ యూఎస్ పీపుల్కి ఎలా అంటే యాపిల్ ఐఫోన్ మనం ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ సినిమా కానీ ప్రభాస్ సినిమా కానీ రిలీజ్ అయితే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎలా చూడాలి అన్న కోరిక కుతూహలం అనేది ఉంటుందో అదే విధంగా అమెరికన్స్ కూడా యాపిల్ ఐఫోన్ని ఫస్ట్ పర్చేస్ చేయాలన్న ఉబలాటం ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అందుకే వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే మరుసటి రోజు ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో లాంచ్ అవుతుందంటే ముందు రోజు పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ ముందర రాత్రి అంతా జాగరణం చేస్తారు. సో ఇన్ దాట్ మేనర్ ఐ క్యాన్ ఐడెంటిఫై యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్. నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటి? నువ్వు లోపలే నీ యొక్క మనోభావాలను వ్యక్తపరచుకోవడం అంటే బయట ఎవరికి తెలియదు. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రేసుగురం దట్ పర్టికులర్ యాక్టర్ షీ విల్ బి సేయింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మై ఒపీనియన్ బట్ ఇన్నర్ సైడ్ నాట్ అవుటర్ సైడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంట్రోవర్ట్. ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ దట్ సేమ్ మూవీ అల్లు అర్జున్ హీ విల్ బి ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిస్ వ్యూస్. మరి రేసుగురం సినిమాలో మనం ఆ లిఫ్ట్ సీన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఆ లిఫ్ట్ కింద పడిపోతూ ఉంటుంది. అల్లు అర్జున్ ఏమో తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని బయటికి చూపిస్తారు, కానీ అక్కడ ఉన్న హీరోయిన్ మాత్రము ఆమె ఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఆయన అడిగితే నేను ఫీల్ అయ్యానండి, లోపల ఫీల్ అయ్యాను. లోపల నీ మనోభావాలు కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఇంట్రావర్ట్ అంటారు. అదే నువ్వు గనక వ్యక్తపరిస్తే నీ భావాలను బయటికి వ్యక్తపరిచినట్టయితే దాన్ని ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటారు. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ ద పర్సనాలిటీ క్యాన్ బి ట్రేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ కస్టమర్స్. Whenever that you are going to identify the traits and types of the customers, then easily that you can sell your product. Yes. ఈ పర్సనాలిటీ ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? No doubt, sir. Okay, thank you, ma. Now finally we are moving regarding to the social determinants, sociological determinants. The first one, family. So already I have given a joint family, nuclear family, extended family, or isolated or single family. So regarding to the number of family members in that particular component, definitely our purchase behavior will be also happen. Or already in the previous classes I have given the example. ఒకవేళ ఐసోలేటెడ్ ఫ్యామిలీ అంటే వైఫ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు పిల్లలే ఉన్నారనుకోండి, అది ఐసోలేటెడ్ ఫ్యామిలీ అంటాం. మరి అక్కడ ఉండేది జనాభా తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది నలుగురే కాబట్టి వాళ్ళు మహా అంటే రైస్ ఎంత తీసుకుంటారు, ఒక 25 kgs రైస్ బ్యాగ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఒక 2 నెలలకు సరిపోతుంది. అలా కాకుండా అది న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అనుకుందాం. అంటే ఏంటి, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇంకా పక్కింటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకే రూఫ్ కింద కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటారు. మరి అలాంటప్పుడు కూడా జనాభా ఎక్కువ. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే పెద్దనాయన చిన్నాయన పీపుల్, చిన్నాయన వాళ్ళు ఉంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటారు. న్యూక్లియర్ అంటే రిలేషన్ ఉండదు మన మధ్యలో, ఫ్రెండ్స్తో లేకపోతే వేరే వాళ్ళతో ఉంటే దాన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటారు. మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ లేవులే కానీ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఫారిన్ లో అయితే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఎయిదర్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి హ్యాపెన్, నాట్ లెస్ దెన్ 20 people in olden days. Now we can take 10 people, least 10 people. మరి 10 members ఉన్నట్టయితే అప్పుడు రైస్ కన్సంప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు నెలకు వాళ్ళు 25 kgs తీసుకుంటే సరిపోదండి, అప్పుడు 50 kgs రైస్ బ్యాగో 100 kg రైస్ బ్యాగో ఉంటుంది. సో రికార్డింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రికార్డింగ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ family, definitely the consumer behavior will be happen over how much quantity that I have to purchase. Second one comes regarding to the reference groups. So let us see what is this reference group. Reference groups are groups that consumers compare themselves to or associate with. They can heavily influence purchasing patterns. Okay, ఇప్పుడు నేను ఒక లెక్చరర్నండి, నేను లెక్చరర్ని కాబట్టి నేను ఒకవేళ క్లాస్ని చెప్పాలి అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను, నా తోటి లెక్చరర్స్తో నేను కంపారిజన్ చేసుకుంటున్నాను. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, రెఫరెన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ దట్ కన్స్యూమర్స్ కంపేర్ దెమ్సెల్ఫ్. కన్స్యూమర్ కంపేర్స్ దెమ్సెల్ఫ్. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నువ్వు రోడ్డు మీద పానీపూరి తింటున్నావు, మరి ఆ పానీపూరి టేస్ట్ బాగాలేకపోతే నువ్వు ఇంకా దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అదే వీధిలో ఆ చివరన ఉన్న పానీపూరి బండివాడు ఏ విధంగా పానీపూరి చేస్తున్నాడని నువ్వు కంపేర్ చేసుకుంటావు. అంతేగాని 5-star హోటల్కి సంబంధించిన పానీపూరి నువ్వు కంపేర్ చేసుకుంటావా? లేదు, ఎందుకంటే అది అప్పర్ క్లాస్, ఇక్కడ వచ్చేసేసి లోవర్ క్లాస్. సో ద
total people who are living in the lower class, they will be comparing with the same kind of classes. So ఇక్కడ నేను లెక్చరర్ని కాబట్టి నేను ఎవరితో కంపారిజన్ చేసుకుంటాను, ఏదర్ మై టీచింగ్ ఈజ్ వెరీ బెటర్ ఆర్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అని నేను ఎవరితో కంపేర్ చేసుకుంటాను, నా తోటి లెక్చరర్స్తో నేను కంపేర్ చేసుకుంటాను. దాన్నే ఇక్కడ మనం రెఫరెన్స్ గ్రూప్స్ అని అంటున్నాం. మరి ఆ విధంగా నేను కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పర్చేస్ చేసే విధానాన్ని మళ్ళా చేంజ్ అవుతుంది. సింపుల్గా మన సినిమాలలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎదురింటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు అంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ద ఉమెన్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో షీ విల్ బీ పోకింగ్ హర్ హస్బెండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్చేస్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్. సో పాత సినిమాలో మనం చాలా చూసామండి, ఎదురింట్లో ఎవరైనా ఒక నగనో చీరనో కొన్నారనుకోండి, ఈవిడ వైఫ్ వచ్చేసి హస్బెండ్ అంటుంటుంది, ఏమండి ఆవిడ చీర కొనిక్కింది నాకు చీర కొని అంటే ఆయన అంటాడు, మన దగ్గర డబ్బులు లేవంటే ఆయన కానిస్టేబులే నువ్వు కానిస్టేబులే మరి నువ్వు ఎందుకు కొనియో నాకు అని అడుగుతుంది అనమాట. సో ఇన్ దట్ మేనర్ ద రెఫరెన్స్ గ్రూప్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ కమ్ రిగార్డింగ్ టు ద ఒపీనియన్ లీడర్స్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ample of examples regarding the opinion leaders, but a very good example I will be giving over. So here opinion leaders ante enti ante when you are going to pursue your post graduation, then you will be approaching to me and you will be asking my opinion in which college that you are going to join over. So meer ganaka మీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు నా వద్దకు వచ్చి అడుగుతారండి, సార్ ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే బెటర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఒపీనియన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు, నా వద్ద నుంచి తీసుకుంటున్నారు. అలా కాకపోయినా మీరు మీ యొక్క సీనియర్స్ ఆల్రెడీ హూ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాలేజ్, యూ కెన్ టేక్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ దే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఒపీనియన్, బికాస్ వాట్ ఎవర్ మై ఒపీనియన్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓవర్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ బి ఆన్ యూ. మరి నా ఒక ఒపీనియన్ అనేది నీ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా? ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. ఎందుకు? నువ్వు నా వద్దకు వచ్చి అడిగావు కాబట్టి, నేను గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనే విషయాలను నేను చెప్పినట్టయితే ఆ పాయింట్స్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకుంటావు కాబట్టి దాంట్లో జాయిన్ కావాలా అనేది నా ఒక్క మాటల ప్రభావం చేత నీ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు సోషల్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్, రిచ్, మిడిల్ అండ్ పూర్, అంటే అప్పర్ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ క్లాస్. సో రిగార్డింగ్ టు దిస్ సోషల్ స్టేటస్ వన్స్ అగైన్ ద పీపుల్ దట్ దే విల్ బి పర్చేసింగ్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసేసి ఒక 5,000 రూపాయల సెల్ ఫోన్ మాత్రమే కొన్నానండి. ఎందుకు? బికాస్ ఐఎమ్ ద అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్. మనల్ని అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అని అనుకుంటాం కాబట్టి, సో నా స్టేటస్కి తగ్గట్టుగా నేను సెల్ ఫోన్ కొనుక్కున్నాను. అంతేగాని మీ స్టేటస్లో అయితే ఒక 50,000, 1,00,000 రూపాయల సెల్ ఫోన్, బికాజ్ యు ఆర్ ఆల్ టోటల్ టాప్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో మరి మన క్లాసెస్ని బట్టి మనం పర్చేసింగ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఫైనలీ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు ద caste and culture. So regarding to caste and culture also once again that we are going to purchase, but of course in India all these things will be not happen, because India is a country where that the people that they will be taking all kind of good things from other countries. ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో ఎలా అంటే, ఇండియా ఎక్కువగా అడాప్ట్ చేసుకునే కల్చర్ ఇండియన్స్కి ఉందండి. ఏ కొత్త సాంప్రదాయం వచ్చినా, ఏ కొత్త విషయం వచ్చినా మన వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కాస్ట్ అండ్ కల్చర్కి తగ్గట్టుగా కూడా పర్చేస్ అనేటివి ఉంటాయి. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సో నార్త్ ఇండియన్స్ యాజ్ వెల్ as సౌత్ ఇండియన్స్, ఈ నార్త్ ఇండియన్స్ దేర్ కల్చర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ రాజస్థాన్, దేర్ దే విల్ బి కంప్లీట్లీ ద పీపుల్ దట్ దే విల్ బి వేరింగ్ వైట్ కుర్తాస్ అండ్ వైట్ బ్యాండ్ ఓవర్ ద హెడ్. రాజస్థాన్ కనుక వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ జీన్స్ ప్యాంట్లు, టీ షర్ట్లు వేసుకోనికి లేదండి. అట్లా వేసుకుంటే లోపల బార్బిక్యూస్ అవుతాయి, అవునా? అందుకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తెల్ల ధోతి అనేది కింద పై పంచ కింద పంచ అంటాం కదండి, ఆ విధంగా వాళ్ళు ఒక జుబ్బా పైజామా మాదిరిగా లూజ్గా ఉండేది వేసుకుంటారు. పైగా ఇసుక అనేది తలలో పోకోకుండా ఒక టర్బైన్ అనేది కట్టుకుంటారు. మరి ఇక్కడ మనం అదే విధంగా కట్టుకున్నట్టయితే ద పీపుల్ ఆఫ్ హియర్ విల్ బి ఆస్కింగ్, హ్యావ్ యూ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్? అందుకు ఇక్కడ మనం ఎలా ఉంటాం, మన సాంప్రదాయం పద్ధతిగా మనం ఉంటాం. అందుకే రామ్రాజ్ కనుక యాడ్ మీరు చూసినట్టయితే, ద రామ్రాజ్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ యాడ్ అకార్డింగ్ టు ద సౌత్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మనం కర్ణాటక తీసుకున్నా, కేరళ తీసుకున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నా, తమిళనాడు తీసుకున్నా, ద సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ యూనిక్ కల్చర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద నార్త్ పీపుల్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ కల్చర్, అవర్ డ్రెస్సింగ్ అండ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ విల్ బి హ్యాపెన్, అవర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో రికార్డింగ్ టు ద caste and culture, once again the consumer that he will be influenced or he will be purchasing the product. So these are the social determinants regarding to the consumer behavior. ఏమండి ఇక్కడ దాకా అర్థమైందండి? దీంతో మనకు డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అనేది అయిపోయింది. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.
Any more doubts, ma? No, sir. Okay. Amma, this is a small appeal for you. On Friday, I have posted in Final BCom C and D some marketing minds in the name of marketing minds quiz. Actually, it is not quizma, it is an assignment for you. But if I say assignments, no person will be taking that part of interest regarding to participate in that particular thing. There, if you have seen, I have given 15 question comprising of 20 marks. It is really very interesting, ma. Just you go and you make an attempt so that I will be able to understand how far that you have understood my classes. చూడండి శుక్రవారం రోజు నేను మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను. అసైన్మెంట్ అంటే అందరు మళ్ళా ఓ వీటిని ఖచ్చితంగా రాయాలా, లేనిపోని డౌట్స్ వస్తాయని క్విజ్ అని ఒక పదాన్ని చేర్చాను. క్విజ్ అంటే కనీసం ఎంతూజియాస్టిక్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారని. నిజంగా చెప్పాలంటే కేవలం ఒక ముగ్గురు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేశారు. దాంట్లో ఒక వ్యక్తి మాత్రం పేరు నేను మర్చిపోయినానండి. టుమారో ఐ విల్ బి సేయింగ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ మల్లికార్జున ఆర్ సమ్ అదర్ పర్సన్. హీ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ 20 out of 20. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బై సీయింగ్ దట్ వన్. ఎందుకంటే మీరు అట్లా అటెండ్ చేస్తుంటే నేను చెప్పే క్లాస్ మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో నాకు తెలుస్తుందండి. ఓకే, ఐ థింక్ టుడే ఐ విల్ బి రీపోస్టింగ్ ద సేమ్ థింగ్ టు యూ. ట్రై టు అటెండ్. వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? మార్కులు 0 వచ్చినాయి, ఏమీ కాదు. అక్కడ నేను కింద మీకు తప్పుగా ఆన్సర్ ఇస్తే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది విశ్లేషణ పూర్వకంగా రాసి కూడా పెట్టాను. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఏ కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ టు ద రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. సో నువ్వు నేర్చుకుంటావు కాబట్టి 1 కంప్లీట్ యూనిట్కి సంబంధించిన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానండి. అలాగే ఎండ్లో కోకోకోలా కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చాను. దాని గురించి క్వశ్చన్స్ ఏమీ అడగల, జస్ట్ మీరు కేస్ స్టడీ కనుక చూసినట్టయితే మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనే ఇంటెన్షన్తో నేను ఆ కేస్ స్టడీ ఇచ్చాను. సో ఈరోజు మళ్ళీ నేను రీపోస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఐ విల్ బి సీయింగ్ హౌ మెనీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ దట్ వన్. అండ్ ఫైనలీ ఆన్ ఫ్రైడే ఐ విల్ బి సేయింగ్ హూ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ ద టాప్ scorer. Thank you, ma. If you have no doubts, I am going to end the session today. సార్ క్యూ అంటే ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. ఏందన్నా? క్యూ సార్, క్యూ. ఓకే చెప్తానండి. సో డ్రైవ్, క్యూ, రెస్పాన్స్, రీఎన్ఫోర్స్. డ్రైవ్ అంటే ఏంటి? నువ్వు అసలుకు ఏ దాని కోసము నా ఒక ప్రోడక్ట్ కోసం వస్తున్నావు అనేది డ్రైవ్. So what makes you in order to purchase my product is called as drive. Q is a statement that I am giving. You are having a want and I am able to satisfy your want. Q అంటే ఏంటి? నీకు ఒక కోరిక లేకపోతే అవసరం అనేది ఉంది, వాటిని సాటిస్ఫై చేసే ప్రోడక్ట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఇస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మై కస్టమర్ that his wants and desires can be satisfied with my products is called as Q. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. Still any more doubts, ma? I have been left over with less than 2 minutes. If you are not having any doubts, I will be calling a day off. No doubt, sir. Okay, ma. Only one person has responded and I think each and everyone have understood the topic today. And tomorrow I am going to start regarding to the market segmentation. Meet you tomorrow. Bye.